नमोऽस्य हरे माता जी वंटांग माता जी थैंक्स मैम हरे कृष्णा माता जी थैंक यू माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण थैंक यू माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी वंटांग माता जी थैंक्स मैम हरे कृष्णा थैंक यू माता जी हरे कृष्ण माता जी नमस्कार हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी हरे कृष्ण माता जी पद्धत प्रणाम माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी कृष्ण माता जी नमस्कार हरे कृष्ण माता जी पद्धत प्रणाम माता हरे कृष्ण माता जी வாழ்க வளமுடன் माता जी हरे कृष्ण माता जी नमस्कार நமஸ்காரங்கள் வணக்கங்கள் வந்தனங்கள் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माता जी நேத்து எக்ஸாம் எழுதிட்டேன் माता जी ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राधा माधव कुंज बिहारी ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन व्रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य दैवानरोत्तमम् नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। प्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु यं भागवतसेवयाम् नित्यं भागवतसेवायाम् पाठवदसेवयाम्। भगवत्य उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। from பாகவதம் 4வது காண்டம் 24வது அத்தியாயம். ஸோ எத்தனாவது ஸ்லோகம் பார்த்தோம் நம்ம? 63 மாதாஜி. 63 பார்க்கணும் மாதாஜி. Okay. வாசிக்கணும் கூட. ஆமா மாதாஜி, ஆமாங்க ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி. நான் அன்னைக்கு 62 கூட கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எடுத்துட்டு போயிட்டேன். எனக்கு உடம்பு முடியாதனால ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி அது என்னன்னு பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன். ஓம் அஜ்ஞான ஓம் अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति वा पदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूढ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த 62வது ஸ்லோகத்துல நாம என்ன படிச்சோம்? என்னது? அதாவது யூனிவர்சல் ஃபார்ம் இல்லையா? பகவானுடைய அந்த உலகளாவிய வடிவம் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்புகள் பார்க்கிறோம்? இந்த 24 பண்புகள் கொண்டது இல்லையா? பௌதீக பண்புகள் என்னென்னது? பஞ்ச மகாபூதங்கள் 5 இல்லையா? ஞானேந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரிய, புலன்களின் செயல்கள் 5. இதுவே வந்து 20 ஆயிடுத்து இல்லையா? அடுத்து வந்து மனசு 21, புத்தி இல்லையா? அடுத்து அகங்காரம் இது வந்து 23 ஆயிடுச்சு. அடுத்து இந்த அவ்வியக்தம் அங்க வந்து அப்படின்னா இது இந்த 3 குணங்களுடைய பண்பு. ஓகே, அதாவது கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு பண்பு வந்து இந்த 3 குணங்களால. ஸோ நாம எல்லாருமே நமக்கு இந்த 3 குணங்கள்ல தான் நம்ம செயல்பட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா எந்த குணாதிசயத்துடைய பண்பு நாம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஒரே ஒரு செயலை வந்து நாம 3 நிலைகள்ல விளக்கலாம். நம்ம இதை நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து ஒரு தானம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கும் இல்லையா? ஜென்ரலா
ஒருத்தர் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு கொடுக்கறது வந்து அது வந்து உத்தம குணம், அது இறை குணம். அது ஆக்சுவலி அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. எப்படி இறைவன் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, அது போன்றது. எதையாவது எதிர்பார்த்தா கொடுத்துருக்காரு அவர் வந்து, ஒரே ஒண்ணு கூட கிடையாது, எதிர்பார்ப்பு கிடையாது நம்ம கிட்ட இல்லையா. எல்லாவற்றையுமே அவரே கொடுத்துட்டு, ஆனா நம்ம கிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டார் அவர் வந்து இல்லையா. அப்படி நம்மள வந்து செய்ய சொல்றது கூட வந்து நம்ம நன்மை. எப்படி தாய் வந்து ஒரு குழந்தைகிட்ட நீ இதை பண்ணு, இது உனக்கு தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரிதான் பகவான் நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கார் இல்லையா. உள்ளுக்குள்ள இருந்து சொல்றாரு, வெளியிலயும் வந்து பிரசங்கம் மூலியமா கேட்க வைக்கிறாரு. என்னெல்லாம் முடியுமோ எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டே, இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த 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 மாதிரி நம்ம இந்த தோன்றாத பண்பு, ஒரு சேரிட்டி கொடுக்குறோம்னா சத்துவத்தில் எப்படி கொடுப்போம் வந்து ஒரு அதாவது ஒரு தகுதியான நபருக்கு தகுதியான இடத்துல அவங்களுக்கு அது உபயோகப்படுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய செயல்ல நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா. நல்ல ஒரு எண்ணத்தோடையும் சரி, அந்த நபருக்கு வந்து அந்த செயலால, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு புஸ்தகம் வாங்கி கொடுக்குறோம் காலேஜ் ஸ்கூல் திறக்கும் பொழுது, எக்ஸாம்பிள் இல்லையா. ஸோ அது அவங்களுக்கு வந்து நன்மையை கொடுக்கும், எக்ஸாம்பிள். அதே வந்து ரஜோகுணத்துல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஃப்ளோ போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல மாட்டேன், ஏதோ ஒன்று மைண்ட்ல வரும், அதை நான் சொல்றதுக்கு எனக்கு அந்த ஃப்ளோ வந்து கட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்படி இந்த 3 குணங்கள் சேரிட்டியே எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா, சத்வத்துல ஒரு மாதிரி கொடுப்பாங்க, ரஜோல ஒரு மாதிரி கொடுப்பாங்க, தமஸ்ல ஒரு மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா. சத்வத்துல கொடுக்கறது வந்து அடுத்தவங்களுக்கும் நன்மை பயக்கும் இல்லையா. ஆனா அதனால ஆனந்தம் வரக்கூடிய அந்த எதிர்பார்ப்பு சத்வத்துல இருக்கிறதுனால அது நமக்கு கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே. அடுத்து ரஜோகுணம் வந்து எப்படின்னா, அதாவது டம்பமா வந்து செயல்படுவாங்க. ஒரு விளம்பரத்துக்காகவோ, தனக்கு பெயர் புகழ் கிடைக்கணுன்றதுக்காகவோ, இல்லை வந்து புண்ணியம் கிடைக்கணுன்றதுக்காகவோ செய்வாங்க. இது வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்து கொடுக்கக்கூடிய தானம் இல்லையா. அடுத்து வந்து தாமசிக்ல பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கொடுக்கக்கூடியது தானமான்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது, அது நல்லதா கெட்டதுன்னே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட உள்ளங்கள் அவங்க. அவங்க நினைப்பாங்க இது நம்ம நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால வந்து அவங்களுக்கு நல்லதுன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே அது அவனுக்கும் கேடா இருக்கும், அடுத்தவங்களுக்கும் கேடா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒருத்தர் வந்து குடிக்கிறாரு அப்படின்னாக்கா, நீங்க எங்கன்னா பாருங்க, இந்த குடிக்கிறவங்க வந்து எப்பவுமே ஒன்னாயிடுவாங்க. யூ சி த பிசினஸ் கம்யூனிட்டியில கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒருத்தர் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாருன்னா அவர் சுலபமா போய் வந்து அடுத்தவங்களையும் அதே மாதிரி பழக்கம் இருக்கா இல்லையான்றதை பத்தி யோசிக்க மாட்டார். சும்மா நீங்க அதை ஒரு வாட்டி குடிச்சு பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க. அப்படிதான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா பண்ணி குடிக்காதவங்களோட வந்து குடிக்க வைப்பாங்க. ஸோ அங்கே எது நல்லா இருக்குன்றத வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த அதாவது போதையை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த வஸ்து தான் ரொம்பவுமே நன்னா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. உண்மையிலே அந்த குடிக்கிறதுனால சொல்றவனுக்கும் அந்த கேடுதான், அதை பழக்கப்படுத்துறவனுக்கும் அது கேடுதான் இல்லையா. பழகி கொள்ளப்பவனுக்கும் அது கேடுதான். ஃபர்ஸ்ட் டைமா அவன் வந்து குடிக்கிறான்னா அவனுக்கும் அது கேடுதான். ஆனா அங்க என்ன 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 மாதிரி எடுத்துரைக்கப்படுகிறது இந்த நபரால, ஆல்ரெடி நான் குடிச்சுட்டே இருக்கேன், நான் இப்போ வந்து பிரேமா மாதாஜி இது குடிங்க ரொம்ப நல்லதுன்னு அவங்கள நான் பழக்கப்படுத்தினேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நானும் வந்து குடிச்சு அழியதான் போறேன். நான் அழியிறேன்றதே தெரியாம நான் அழிஞ்சின்னு இருப்பேன். அடுத்தவங்களையுமே அந்த மாதிரி அழிவு பாதைக்கு நான் இட்டு செல்வேன். இது மேன்மையானது என்று சொல்லி. ஸோ அப்போ அது மூடத்தனம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு உதாரணத்தையே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இதுதான் அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க செயல்கள். அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க வந்து தான் செய்வது ரைட் அப்படின்னு எண்ணம் உண்டு அவங்களுக்கு. மேலும் வந்து அவங்க அடுத்தவங்களுக்கும் அதையே தான் பழக்குவாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறுதியில வந்து 2 பேருமே அழிவான பாதைக்கு இல்லையா, ஆரோக்கியம் கெட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்களுக்கும் கஷ்டம் கொடுத்து தாமும் கஷ்டப்பட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள்ல அமர்ந்திருப்பாங்க. இது முழுசும் அஜ்ஞானம். ஸோ இது தானம் என்ற பெயர்ல நடக்கும். ஆனா உண்மையிலே அந்த இடத்துல சுயநலம் என்பதும் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதாவது சுயநலம் என்ன, ஏதாவது பிசினஸுக்குன்னு போனாக்கா அது பிசினஸ் லாபத்துக்காக செயல்படுறது. இல்லை வந்து தான் அழிஞ்சா மட்டும் பத்தாது. சில பேருக்கு வந்து தெரியும்
தான் மட்டும் குடிச்சு கெட்டு போக வேணாம், இன்னொருத்தரையும் குடிக்க வைப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட கெட்ட புத்தி, இது பொறாமை இல்லையா? ஸோ இது வந்து ரஜோகுணத்துல வரக்கூடிய ஒன்று. ஸோ அப்படி ஒரு நிலை வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப், அங்க ரஜோகுணமும் தமஸ் குணமும் போட்டி போடும். ஓகே, ரஜோகுணத்துல போனா இரண்டாம் உதாரணம், அதே வந்து தமஸ் குணத்துல போனாலும் வந்து இரண்டாம் உதாரணம் தான் வரும். அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் உதாரணம் கூட வந்து சாரி தமஸ் குணம் கிடையாது, ரஜோ குணத்திலே பார்த்தீங்கன்னா லாபத்திற்காக செய்யறது, அவங்களுக்கு பாதி தெரியும் பாதி தெரியாது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி, ஸோ நான் இவ்வளோதான் அளவாக தான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு நம்மள வந்து ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துப்பாங்க இல்லையா? பாய்சன் வந்து ஒரு டிராப் சாப்பிட்டாலும் பாய்சன் தான், ஒரு கிளாஸ் குடிச்சாலும் பாய்சன் தான். என்னன்னா ஒரு கிளாஸ் குடிச்சா இமீடியட்டா போய் சேர்ந்துருவோம், அதே ஒரு டிராப் சாப்பிட்டா ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ண முடியும், அவ்வளோதான் இல்லையா? ஸோ எப்படி இருந்தாலும் அது பாய்சன் தான் இல்லையா? அது போல தான் இந்த இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்படி பகவானுடைய இந்த பௌதீக தோற்றம் இல்லையா, இந்த பௌதிக தோற்றத்தை வந்து பகவான் எவ்வாறு இயக்குகிறார் என்பதை வந்து சிவபெருமான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு ஆக்சுவலி இல்லையா? பக்தர் அல்லாத யோகிகள், கர்மிகள், அதாவது முந்தைய இதுல வந்து பக்தர், அதாவது இதை பத்தி படிச்சோம், என்னது அந்த பகுதியில வந்து நம்ம என்ன படிச்சோம், இந்த இதுல பகவான் வந்து நிரந்தரமானவர், அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இது எல்லாவற்றையும் இந்த பௌதிக தோற்றத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே வந்து பகவானால வந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது என்று படிச்சோம். ஸோ அப்படி செயல்படுத்தப்படும் பொழுது இங்கே யோகங்களால வந்து செயல்படும் பொழுது வெவ்வேறு விதமான யோகங்கள், பௌதிகம் என்னாலே நம்ம டிஃபரெண்ட் யோகா சிஸ்டம்ஸ் இல்லையா? அதாவது எப்படி வந்து கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தியான பயிற்சிகள், இப்படி வந்து இருக்கக்கூடிய யோகங்கள் எடுத்துக்கணும். பக்தன் வந்து டிஃபரெண்ட், டோட்டலி டிஃபரெண்ட். ஆனா பிற யோகங்களும் வந்து இந்த பௌதீக பண்புகளை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தி அவங்க வந்து போறாங்க. ஸோ அதுல வந்து இறுதியில பக்தி பண்ணா இறைவன் தாழ், பக்தி பண்ணலைன்னா அவங்க மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வர இல்லையா? இப்படி வந்து சொல்றாங்க. வேதங்கள் மற்றும் அவற்றின் துணை முடிவுகளான சாத்திரங்கள் போன்றவே நீரே வணங்கத்தக்கவர் என்று கூறுகின்றது இல்லையா? வேதைச்ச சர்வை ரகமேவ வேத்யோ வேதாந்த வேதவித் சாகம் இல்லையா? ஸோ வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே, வேதங்களை தொகுத்தவனும் நானே இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவன் பகவான் இல்லையா? எவ்வாறு அறியப்பட, வேதங்களை வச்சு நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய பலன் கருதும் செயல்களுக்கு இல்லையா, சகாம கர்ம யோகம் பண்றோம் இல்லையா? நிஷ்காம கர்ம யோகம் பண்றது கிடையாது, சகாம கர்ம யோகம், பலன் கருதும் செயல்களுக்கு, புலனுகர்ச்சி செயல்களுக்கு எல்லாமே. ஸோ பலன் வந்தாலே நாம் என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் புலனுகர்ச்சி செயல்கள்ல போயிடுவோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பாகவதத்துல அகாம சர்வ காமோவா மோக்ஷ காம உதார தீவிரேன பக்தி யோகேன யஜேத புருஷம் பரம். இந்த 2வது காண்டம் 3வது அத்தியாயத்துல 10வது ஸ்லோகம். இது வந்து மனப்பாட ஸ்லோகம் தான் வரும், ஃபியூச்சர்ல நீங்க படிப்பீங்க. மோக்ஷகாமம் என்றறியப்படும் ஞானிகள் சர்வகாமம் என்றப்படும், அதாவது மோக்ஷகாமம் ஞானிகளுக்கு என்ன, மோட்சம் தான் இலக்கு, அதுவும் அவங்க எதிர்பார்த்து செய்யறது இல்லையா? அப்படின்னா இந்த எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு அவங்களுக்குனாக்க, இந்த இடமே வந்து சங்கடம், இதை விட்டுட்டு போயிடணும்ன்ற எண்ணத்தோடு செயல்படுவோம். அப்படின்னா விரக்தின்று வருவதுதான் இந்த மோட்சகாம யோகம் என்பது. ஸோ இங்க வேண்டவே வேண்டாம் இறைவன், இந்த தொந்தரவுகள் எல்லாம் நம்ம வந்து சிக்கவே கூடாது, இந்த இடத்த விட்டு நம்ம கழண்டிடணும் அப்படின்னு, அதுவும் ஒரு சுயநல எண்ணம் தான் இல்லையா? ஏன்னா அந்த இடத்துல அவங்க பக்தி பாவத்தை எதுவுமே கொண்டு வரல, வெறும் பிரகாசத்தை எண்ணி அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அமைக்கும் பொழுது அங்கே இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற பண்பு அவர்களிடத்துல கிடையாது. அவங்களுடைய இலக்கு ஒன்று வெறுமனே இந்த இடத்தை விட்டு செல்லணும் நிரந்தரமாக என்பது அவங்களுடைய கருத்து. ஆனா உண்மையிலே அவங்களுக்கு சாயுஜ்ய முக்தி மட்டும்தான் கிடைக்கும் இல்லையா? அதுதான். ஆனா பூர்ணமான மோட்சம் என்பது கிடையாது. மோட்ச காமம் என்று சொல்லிவிட்டது இல்லையா? மோட்சத்தை மட்டுமே வந்து அவங்களுடைய டிசையர், ஆசையா வச்சிருப்பாங்க. அடுத்து சர்வகாமம் மீன்ஸ் எல்லாமே, இங்க இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கே வேணும் இல்லையா? அப்படின்னா பௌதீகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே கர்மிகளா இல்லையா? கர்மிகள் முழுமுதற்கான விஷ்ணுவை வணங்கவே விரும்புகின்றனர். இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளபடி வேள்விகளை செய்பவன் தேவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் முகவர்கள் என்று எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். They are all representative of the supreme personality of God இல்லையா?
பகவான் அவர்களை படைத்தார். நம்மள நேரடியா பகவானை பார்க்க முடியாது என்பதற்காக தேவர்களை எல்லாம் படைத்தார். அவர்களுக்கு தத்தம் இலாக்காக்கள் மாதிரி அவங்களுடைய செயல்பாடுகளும் அதை வகுத்தறிந்து கொடுத்திருக்கார். சோ அவர்களுக்காக நாம் செய்யக்கூடிய யக்னம் உண்மையிலே அது இறைவனாக விக்னேஸ்வரரை போய் சேர்கிறது அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிக்கணும். ஐ திங்க் இது எந்த சாப்டர்ல வருது? 13th சாப்டரா? அந்த கொஷின் வர்றது பிரம்மன் என்பது யார், ஆத்மா என்பது என்ன, இந்த ஜடத்தோற்றம் தான் யாது, இந்த தேவர்கள் தான் யார்? 13th சாப்டரா? எஸ் மாதாஜி. 13th சாப்டர். ஆமா மாதாஜி, 13th சாப்டர் தான் மாதாஜி. 13th சாப்டர். இந்த தேவர்கள் ஆமா, நாங்க இப்ப அதை படிச்சிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. பக்தி சாஸ்திரிகால படிச்சிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. தேவர்கள் யார் இல்லையா? உடல் ஆதி தெய்வம், ஆதி யக்ஞர் யார், இதெல்லாமே வரும் அதுல இல்லையா? சோ இப்படி இந்த கேள்விகள் எல்லாம் யார் கேட்கறது? அர்ஜுனன் கேட்பார் இல்லையா? அது போல இந்த கடவுளுடைய முகவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் என்பது நாம தெரியாம என்ன பண்றோம்? உண்மையிலே பகவான் யார் என்பதே தெரியாமல் தான் நம்ம வாழ்றோம். சோ பகவத்கீதை வாசிச்சதுனால அந்த பரம்பொருள் தான் அனைத்துமே, ஆதியானவர் அந்தமானவர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தினது. ஆனா அதே பகவத்கீதை எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க இல்லையா? எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க, எத்தனை பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க? கடைசியில யாருமே அதுல ஒரு 10% தான் இப்ப 450 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி 45 பேர் தான் படிச்சிருக்காங்க. அதுல 30 பேர் தான் லெவல் 2க்கு வந்திருக்காங்க. அதே நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். 45ல இருந்து 30, அதாவது 2ல ஒரு பாகமாவது லெவல் 2க்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இல்லையா? வேத வேள்விகளிலும் தந்திர வேள்விகளிலும் தேவர்கள் வணங்கப்பட்டாலும், சோ நீங்க கோயில்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆகம விதி பிரகாரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த விதி அந்த விதின்னு சொல்லுவாங்க, தாந்திரிக விதி பிரகாரம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாமே வணங்கப்பட்டாலும் வேறு நிலைகள்ல வணங்கப்படுகிறாங்க. சில கோயில்கள் எல்லாம் நீங்க கேரளால பாத்தீங்கன்னா தாந்திரிக முறை பிரகாரம் இருக்கும். அதுல ரொம்ப ஹிடனா இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள். அவங்க எதுக்கு அப்படி செய்யறாங்கன்னு தெரியாது. இட் இஸ் டு கெட் த ஃபுல் பவர் ஃபார் த டிடி. டிடிக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய டிடிஸ்க்கு நல்ல பவர் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடியதுதான் அந்த விதி. ஓகே. சோ ஆனா அந்த விதிகள் பிரகாரம் நியமங்கள் கரெக்டா பரிபாலிக்கணும். அதுல நீங்க ஒண்ணு தவறு பண்ணா கூட அந்த பலனுக்கு பதிலா எதிர்பலன் சேர்ந்துடும். எப்படி நம்ம மந்திர உச்சாடலாம் நம்ம பர்ஃபெக்டா, நாமெல்லாம் பர்ஃபெக்டே கிடையாது, நீங்கெல்லாம் பர்ஃபெக்டா எனக்கு தெரியாது, நான் மாத்திரம் பர்ஃபெக்ட் கிடையாதுன்றத 100% நீங்க சொல்லிடுறேன். மந்திரம் இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கும் பொழுது நம்ம தவறு இழைக்கத்தான் செய்யறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி உச்சாரணங்கள் எல்லாமே இருக்கும். அப்படின்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு பழகி இருக்கணும். அதுல ஒரு வார்த்தை தவறா நம்ம சொல்லிட்டாலே, அதாவது சில வேர்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண விதத்துல அதனுடைய மீனிங் வேறுபடும். ஓகே. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பலனும் வேறுபடும். எந்த மாதிரி நாம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோமோ, இப்ப நாம இங்க பலனுக்காக வாசிக்கல, அதனால பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா அதுக்குன்னே வாசிக்கும் பொழுது பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். இங்க நம்ம படிக்கிறதுக்காக வாசிக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வாசிக்கிறோம். நமக்கு மோர் தென் பர்ஃபெக்ஷனுக்கான இதுல என்ன கருத்துன்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்முடைய இன்டென்ஷனே. அதனால ஸ்லோகத்தை பத்தி நம்ம வருத்தப்படலாம். அதே இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா எனக்கு இத்தனை பலன் வரும்னு தெரிஞ்சு இத்த மாதிரி சொல்லுங்கன்னு சொன்னாக்கா அப்ப நாம பர்ஃபெக்டா இருக்கும். அப்ப நம்ம தவறு இழைக்கவே கூடாது. ஓகே. யோ ஏ அபி அந்நிய தேவதா பக்தா யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாஹ தே அபி மாம் ஏவ கௌந்தேயா யஜந்தி ஆவிதி பூர்வகம் இல்லையா? மனிதன் எல்லா வேள்விகளையும் தேவர்களுக்காக செய்தாலும் உன் குந்தியின் மகனே, உண்மையில் அவை எனக்கானவே ஆகும். ஏன்னா யக்னேஸ்வரர் அவர் தான். உண்மை தெரியாமலே அவை செய்யப்படுகிறது. இது 100% ட்ரூத் இல்லையா? நம்ம எத்தனை ஓமங்கள் செய்யறோம் இல்லையா? கணேஷ ஹோமம் செய்யறோம் இல்லையா? அடுத்து சுதர்ஷன ஹோமம், எத்தனையோ மிருத்யுஞ்சய ஹோமம், எத்தனையோ பண்றோம் நம்ம இல்லையா? பிரத்யங்கரி ஹோமம், சோ மெனி ஹோமம்ஸ் நம்ம பண்றோம். ஆனா இது எல்லாமே இறைவனுக்கு. அதுல யக்னேஸ்வரன் நீங்க அந்த அப்சர்வ் கண்டிப்பா பண்ணணும். விஷ்ணுவனுடைய நாமம் இல்லாம அந்த யக்னம் நிறைவடாது. தொடக்கமும் ஆச்சமனம் பண்ணும் பொழுதே விஷ்ணு நாமம் கொண்டுதான் அவங்க ஆச்சமனம் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆத்தன்டிக் பூசாரின்னா அவர் அப்படிதான் பண்ணுவார், பிரீஸ்ட்னா. ஸோ அதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் எந்த அளவுக்கு ஆத்தன்டிக்கா அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே. ஸோ இவ்வாறு தேவர்கள் வழிபடுவோர் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுகின்றனர். ஆனா வழிபாடு ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு மாறாக செய்யப்படுகிறது. ஏன்னா அது நாம் என்ன பண்றோம்? பலன் கருதும் செயல்களுக்காக செய்யறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது.
பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஆற்றணும். அப்ப பகவான் திருப்தி கொண்டால் நமக்கு என்ன வேணுமோ அவர் கொடுக்கதான் போறாரு. அதை நம்ம பிரத்யேகமா நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இவந்தோ நம்முடைய கஷ்டத்துக்காக இதை வந்து நிவர்த்திக்காக நம்ம ஆற்றினாலும் உண்மையில் அதுல பக்தி மட்டும் கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். பலன்கள் இறைவன் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கலான்ட்டு. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த முறையிலாவது நம்ம இறைவனை வழிபடுவதற்கான ஒரு மார்க்கம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு ஆனந்தம் கொண்டு நாம அவருக்கு அதை நாம வந்து சமர்ப்பிக்கணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம எல்லாமே வந்து நீங்க இந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள் அந்த மாதிரி சங்கல்பம் தான் நீங்க எந்த புரோகிதருமே கொடுப்பாங்க, நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னாக்கா இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் அவங்க சொல்லி சொல்லிதான் செயல்படுத்துவாங்க. வெறுமனே இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்குன்ற ஆற்றினால் அது வந்து உத்தமமானது இல்லையா? வர்ணாசிரமாசாரவதா பூஷ்ணேன பரபுமான் விஷ்ணோராராத்ய பந்தா நானியத் தோஷ காரணம். அதாவது வேதங்களிலும் தாந்திரிகளிலும் சேர்ந்த அறிவுடையோர், கர்மியோ ஞானியோ யோகியோ யாரா இருந்தாலும் எல்லோரும் பகவான் விஷ்ணுவை வணங்குகின்றனர் என்று தெளிவாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. வர்ணாசிரமனாலே அதுல வந்து வர்ணங்களை பற்றி வர்றது இல்லையா? அடுத்து புருஷேன பர புமான் இல்லையா? புருஷானாலே பகவானை வந்து கொடுக்கிறது, பரம் நித்தியமானவரை பற்றி. விஷ்ணு அவர் ஆராத்திய, அதாவது விஷ்ணுவை தான் அவர் ஆராதிக்கிறார்கள் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டு கோவிதாக அந்த மெயின் ஸ்லோகத்துல வரும் இல்லையா? மிகவும் முக்கியமானது. அது பகவானின் பக்தர்களை குறிப்பிடப்படுகின்றது. முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு எங்கு நிறைந்திருப்பவர் என்பதை பக்தர்கள் நன்கு அறிந்திருக்கின்றனர் இல்லையா? இறைவன் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கார். சில இடங்கள்ல நமக்கு அது செயல்படக்கூடிய விதம் வந்து நமக்கு நன்னாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும். ரியலைசேஷன், நம்ம தப்பு நம்ம நல்லாவே புரிஞ்சுப்போம். அடுத்தவங்களுக்கு தப்புல பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். நாம் எங்க தவறு இழைக்கிறோம் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா யோசிக்கணும். போன வாரம் ஐ திங்க் நேற்று நான் கிளாஸே அட்டன் பண்ணல, பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் ஹெல்த் செக்ல இருந்ததுனால நான் எதுவுமே அட்டன் பண்ணவே இல்லை நேற்று காலையில கிளாஸ். ஸோ அது இங்க சண்டே கிளாஸ்ல எப்படியோ தெரியல எனக்கு, என்என்டி பிரபுஜியோட கிளாஸ்ல ரொம்ப அழகா அவர் வந்து அடிச்சு சொல்றார். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கேட்கணும் விஷயங்கள், அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம கேட்கணும். இது இப்படிதான், இது இப்படிதான், இது இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் தெரிஞ்சுக்கணும், இது இப்படிதான் நீ பண்ணணும். அப்ப நாம எங்கேயாவது சிறு டீவியேஷன் வந்தா கூட அப்ப நமக்கு அது தோணும், ஓ நம்ம இப்படி தப்பு பண்ணோம்ல அப்படின்னு நம்ம வந்து தோண வைக்கணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும் இல்லையா? இப்ப நம்ம இத்தனை ரவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஜபம் பண்றோம் அப்படிங்கிற வார்த்தையே நீ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியர் கட்டா சொல்லிட்டார். அதனால யாராவது கேட்டா கூட நாம எஸ் நான் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றேன், மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே பகவான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிக்கணும். அதுதான் பெட்டர். ஸோ நம்ம இவ்வளோ பண்றோம் அவ்வளோ பண்றோன்றத வந்து கண்டிப்பா நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு அப்படின்னு. ஓ இதுக்கு இப்படி ஒரு ஐ மைண்ட் இல்லை, நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து நாம நிறைய பிரயோகிக்கவே கூடாது. அதை அவாய்ட் பண்ணிடணும் அந்த வார்த்தைகளையே. யாருக்கு ஐ மைன்னு வருதோ அவங்க இன்னும் அந்த அகங்காரத்தோட உறவு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அப்படின்னா மத்தாஜி எப்படி நான் வந்து சில இடத்துலலாம் நான் சொல்லிதானே ஆகணும் அப்படின்னும் பொழுது, வேலை செய்யற இடத்துல வந்து எஸ் நான் இதை பண்ணல இது பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்ல. அந்த பாவத்தை கொண்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், அது டிஃபரெண்ட். ஆனா எந்த ஒரு ஜென்ரல் டாக்கு சண்டை போடுறது விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இது என்னுடையது அது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அகம்பாவத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா வெளிப்படுத்தவே கூடாது. இங்கே நாம் எதையும் கொண்டு வரவில்லை, எதையும் எடுத்துட்டு போக போறதும் கிடையாது. சிறிது காலம் உபயோகப்படுத்தி விட்டு ஏதோ நாம கஷ்டப்பட்டு அதை சம்பாதிச்சே ஆகிறோன்ற விதி இருக்கும். அதுக்காக அயராது உழைத்து அதை வந்து பொருள் ஈட்டி அதை வாங்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம தள்ளப்படும். அவ்வளவுதானே தவிர அதாவது ஒரு ரெக்கார்ட்ல வந்து நம்ம பேர்ல இருந்ததுன்னு ஒன்று வரும், அவ்வளவுதான். நம்ம மரணித்தா அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு க்ஷணம் கூட இந்த ஆஸ்திகளுக்கு நமக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இல்லையா? ரட்டன் தாத்தா அவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்தது இல்லையா? அவர் எல்லாத்தையுமே விட்டு போனார். அவருக்கு சொந்தம்னு இப்ப ஏதாவது சொல்ல முடியுமா நம்ம? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? இப்ப அடுத்து அவருடைய வாரிசுக்கு அது போய் அவங்க எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அது வந்து இட் இஸ் நாட் வளர்ப்பு இது பிரகாரம் தான் அவங்களுடைய இது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எதையுமே நம்ம வந்து டாடா பிர்லாக்கே அப்படி இருக்கும்பொழுது நாமெல்லாம் என்ன சின்ன சின்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சிருக்கோம், அதுக்கே நம்ம வந்து அடுத்தவங்க முன்னாடி எனக்கு எல்லாமே இது. நேற்று நைட் ஒருத்தர் காலில் சொல்றார், ஆக்சுவலி 2 நாளா எங்க என்ஜினியரை நான் அனுப்பியிருக்கேன்,
நீங்க ஒரு 2 நாளா வேலை முடிச்சுக்கல, நாளைக்கு கண்டிப்பா நான் அனுப்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளியரா சொல்லிட்டேன் நான். அதுக்கு அவங்க பெரிய லெவல்ல எஸ்கலேஷன் பண்ணி அந்த மேடம்க்கு சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு வந்து நான் யாருன்றத வந்து அவங்களுக்கு சொல்லுங்க, என்னால வந்து என்ன செய்ய முடியும்ன்றது சொல்லுங்க, எந்த லெவலுக்கு எஸ்கலேஷன் பண்ணுவேன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நபரை வந்து காட்கால்ல போட்டு சொல்ல வைக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்றது? நான் எதுவுமே பேசவே இல்லை. ஸோ வென் அ பர்சன் இஸ் நாட் ரியலைசிங், அவர் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே இல்லை, அவர் ஏதோ நித்தியமா அந்த காலேஜ்லயே வந்து அந்த போஸ்ட்லயே தான் அவர் பர்மனண்டா இருப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம், நான் எங்க வேணாலும் உங்களை வந்து ஆட்டம் காட்டுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது ஓகே ஃபைன், நம்ம அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம்னா அவங்க லெவல்ல தான் போய் நம்ம பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ தட் வில் நாட் பி ரைட் ஆக்சுவலி. அதனால நம்ம சைலண்டா இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் இல்லையா? ஸோ அப்படி நம்ம இந்த அகங்காரம் புத்தி என்பது ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்ம முன்னாடி வந்து வெளிப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். அது இன்னொருத்தர் மாத்திரம் கிடையாது, நாமளும் வெளிப்படுத்தும். ஸோ அதனால நாம வெளிப்படுத்துறத வந்து ஜீரோ பண்ணிக்கணும். அடுத்தவங்க வெளிப்படுத்தினா வெளிப்படுத்திட்டு போறாங்க, அதை பத்தி நாம வருத்தப்படவே கூடாது. அது அவங்களுடைய பண்பு. ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம வந்து போகிறதுக்கான மனசை எடுத்துட்டா அந்த இடத்துல சண்டையே இருக்காது இல்லையா? ஒருத்தரை இருக்கக்கூடிய நிலையிலே நாம் ஏத்துக்கணும். இறைவனே நம்மளை ஏத்துன்னு இருக்கும்போது நாம ஏமாத்துறோம் இல்லையா? இந்த இடத்துல நிறைய ஃப்ராடுங்க இல்லையா? நிறைய கொலை கொள்ளை, அதாவது ஓப்பன் ஆகி கொள்ளை, இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணக்கூடியவங்க இல்லையா? ஸோ அடுத்தவங்களுடைய ஆஸ்திகளை அபகரிக்கிறது, இப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க தான் இங்க 95% இருக்காங்க. 5% தான் யாரோ நல்லவங்க இருக்காங்க இல்லையா? அந்த நல்லவங்க ஏமாந்த நிலையில தான் இருப்பாங்க, இப்படிப்பட்ட ஆளுங்கிட்ட வேற. ஸோ அப்படி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து இருக்கும் பொழுது, நீ நல்லவன் இல்லை, நீ நல்லவன் இல்லைன்னு நம்ம எத்தனை பேரும் சொல்ல முடியும்? சொல்ல முடியுமா? ஸோ நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டாக்கா நமக்குள்ள அதை உபயோகப்படுத்திக்க பழகணும். அதே மாதிரி வந்து சைலண்டா இருக்கிறதுக்கும் பழகணும். யாருக்காவது நீங்க உபதேசம் பண்ணா அவங்க கேட்கலன்னா மீண்டும் உபதேசம் பண்ண போகவே போகாதீங்க. நல்ல வழிய சொல்றதுக்கும் போகவே போகாதீங்க. சைலண்டா நீங்க அவங்களுக்கு வேணா பக்தி பண்ணுவோம், இறைவன்கிட்ட கேளுங்க, அவனுக்கு நல்ல ஒரு வழியை காட்டட்டும். அதுதான் கேட்கிறவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம எல்லாமே எடுத்துரைக்கணும். கேட்காதவங்களுக்கு மௌனமாக இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாமே குவாலிட்டிஸ், பக்தர்களுடைய குவாலிட்டிஸ். இந்த குவாலிட்டிஸை வந்து நாம கண்டிப்பா டெவலப் பண்ணணும். நம்ம கிட்ட இருக்கு, ஆனா அதை வந்து இன்னும் பக்குவப்படுத்திட்டே போகணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. பௌதிக உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா தோற்ற வெளிப்பாடுகளும் பகவானின் பல்வேறு சக்திகளின் பிரதிநிதிகளாகும், ஏன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். இவை வேத மந்திரங்களால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். சர்வம் க்ளவ் இதம் பிரம்ம, அதாவது இதனை அறிந்தவன் தனது சக்திகள் எல்லாவற்றையும் பகவான் விஷ்ணுவை துதிப்பதிலே ஒருமுகப்படுத்துவார். இங்க நாம பக்தி யோகத்துல என்ன, நீங்க வேற எந்த யோகத்துல எடுத்துக்கோங்களேன், கர்ம யோகம் எடுத்துக்கோங்க. அவங்க கர்மமா இருந்து கர்மமே கண்ணாயினாரன் மாதிரி அவங்க கர்மத்தினுடைய பலன்களை இறைவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அவங்களும் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் எதுவும் வச்சுக்கிறது கிடையாது இல்லையா? ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு பெருமிதம் இருக்கும், என்னுடைய அடுத்தவங்களுக்காக நான் உழைக்கிறேன், எனக்காக எதுவுமே நான் செய்யலை, எல்லாமே பரோபகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஈகோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல போகும்பொழுது கூட இல்லையா? அங்க ஏன்னா அந்த ஈகோ ஏன் வருதுனாக்கா, இறைவனுடைய உயர்ந்த தன்மையை வந்து அவங்க உணர்வதற்கான மார்க்கத்திற்காக செல்லவே இல்லை. அதாவது மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டுன்ற அந்த ஒரு நிலையில அவங்க போயிடுவாங்க. இறைவனை மையமாக வைத்து செய்யும் பொழுது அவங்க உத்தம கதியை அடைவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். பக்தியே இல்லாத அந்த நிலையிலிருந்து சொல்றது. அடுத்து ஞானம். ஞானத்தினால என்ன நினைப்பாங்க? ஞானம் வந்து எது கரெக்ட் எது தவறு என்றதை வந்து வேறுபடுத்தும் இல்லையா? அவங்க என்ன செய்ய செய்ய, அதாவது பிரவிற்த்தி நிவர்த்தி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஞானத்துல. ஸோ நிவர்த்தி மார்க்கத்துக்கு போவாங்க. ஏன்னா பிரவிற்த்தியில இருந்தா நாம மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கணும், இந்த இடத்துல கஷ்டப்படணும், சொர்க்கத்துக்கு போகணும், அந்த தேவதை உலகத்துக்கு போகணும், இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய தலைவலி. மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து அவஸ்தைப்படணும் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்தின் மீது அவங்களுக்கு விரக்தி இருக்கும். இந்த இடத்த விட்டு எவ்வளவு சீக்கிரம் போகணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஞானத்திலையும் இல்லையா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து செயல்படக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அதுல உபயோகப்படுத்துவாங்க. ஆனா அந்த பிரம்மன் இல்லையா, அருவமற்ற அந்த பிரம்மன் இறைவன் என்பவர் ஆற்றல், அந்த இதுல போய் நம்ம வந்து இணைந்து விடலாம். ஸோ நமக்கு இனிமே பிறவியே வேண்டாம் அப்படிங்கிற உணர்தல். ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இறை உணர்வுல வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷனா எடுத்துட்டு போகக்கூடியவங்க ஞானிகள். அடுத்து யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, புலன்களை பக்குவப்படுத்தி இல்லையா
அடுத்து இந்த ஷட்சக்கர யோகத்துல நிலை பெற்று இல்லையா பகவானை பரமாத்மா நிலையில் அவர்கள் வந்து தரிசனம் பெற்றாலும் எப்படி மோட்சம் அடையணும்ன்ற அந்த இடம் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஸோ அந்த ஒரு நிலையில வரும்பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் சாயுஜ்ய முக்தியில போய் நிலை பெறுவாங்க. இது நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. நான் இது வரைக்கும் பாகவதத்துல கூட அந்த கிளியரன்ஸ் நான் பார்க்கல. ஆனா உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுதுதான் அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல படிச்சோம் இல்லையா. யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஐ திங்க் ராமானந்த ராய்க்கு தான் நினைக்கிறேன். ராமானந்த ராயா இல்லைன்னா சர்வமும் பட்டாச்சாரியா அந்த இருவர்ல ஒருவருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். நான் அந்த இதுல வந்து வருது. மீண்டும் ஒரு முறை நீங்க போயிட்டு யோகிகளும் வந்து சாயுஜ்ய முக்தியில தான், ஏன்னா அவங்களுக்கு குழப்பம் எப்படி வந்து இறைநிலை அடையறன்ற அந்த குழப்பம் வரும்பொழுது அவங்களும் அந்த சாயுஜ்ய முக்தியில போய் நிலை பெற்று விடுகிறார்கள். ஸோ இவங்க 2 பேருமே சாயுஜ்ய முக்தி வந்து நித்தியமானது என்று எண்ணிக்கொண்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, நித்தியமற்ற ஒரு முக்திக்கு வந்து போயிடுறாங்க. எப்ப வேணாலும் நாம மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டும் என்பது அவங்களுக்கு அறியாது. ஸோ 3வது வந்து பக்தன் இல்லையா. பக்தன்னா என்ன பண்ணுவான், அனைத்தும் பகவானுடையது, அவன் எதுவுமே கிடையாது என்பதை உணர்ந்து இறை தொண்டு ஒன்றுதான் மேன்மையான ஒரு செயல் என்பதை எண்ணி அவன் அதுல தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வான் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலுடையவன் தான் பக்தன். இதுல யார் உத்தமமானவன், பக்தன் தான் இல்லையா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லிட்டு போயிட்டேன், எனக்கும் ஐ வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், அதனாலதான் உங்களுக்கு இதை திருப்பி எடுக்க வேண்டியதாயிற்று. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. त्वं ஏக எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. त्वं ஏக ஆத்யாஹ புருஷஹ त्वं एव आद्या पुरुषयुक्त शक्तिः सुप्त शक्तिः पुरुषः सुप्त शक्तिः त्वं एक आद्या पुरुषः शक्तिः दया दया रज सत्व तमो विविद्यते महानहं कं दग्निवातरा महान अहम कम सुशीर माताजी वर्षयो भूतगणाहितं यदा पुष्पा माताजी वासी. हरे कृष्णा माताजी. त्वं एक आद्य पुरुषसीप्त शक्ति तया रजसत्व तमो विविद्यते महानहं कं मरुदग्निवातराः सुरर्षयो भूतगण इदं यतः. त्वं மேலாண்மை மிக்கவரே, ஏக ஒருவர், ஆதிய மூலம், புருஷர் சுத்த துயில் நிலையில், சக்தி தயா அதனால், ரஜோகுணம், சத்வகுணம்,
தமோ குணம், விபித்தியதே மாற்றமடைதல், மகான் மொத்த ஜடசக்தி, அகம் ஆணவம், கம் வானம், மருத் காற்று, அக்னி தீ, வா நீர், தரா நிலம், சுர சுரரிசைய தேவர்களும் மகா முனிவர்களும், பூதகணா உயிர்கள், இதம் இவையெல்லாம் எதா எவரிடமிருந்து. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு தே. அன்பிற்குரிய பகவானே, நீரே பரமபுருஷர், காரணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணர். பௌதீக உலகை படைப்பதற்கு முன்னால் உமது பௌதீக சக்தியானது துயில் கொண்டிருந்தது. உமது பௌதீக சக்தியானது கிளர்ச்சியுற்ற பொழுது 3 குணங்களான சத்துவ, ரஜோ, தமோ குணங்கள் செயல்பட தொடங்கின. அதன் விளைவாக ஆணவம், வான், காற்று, தீ, நீர், நிலம் மற்றும் பல்வேறு தேவர்களும் மகா முனிவர்களும் தோன்றலாயினர். இவ்வாறு பௌதீக உலகம் படைக்கப்பட்டது. பொருளுரை. ஒட்டுமொத்த படைப்பே ஒன்றுதான். அது முழுமுதற் கடவுள் அல்லது பகவான் விஷ்ணு ஆவார். அப்படி இருக்க மூல தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் செய்யும் தர பிரிவுகள் மேலே உள்ள ஸ்லோகத்தில் ஏன் காணப்படுகின்றன? கற்றவர்களும் தேர்ந்த அறிஞர்களும் விஷயத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் ஏன் வேறுபாடு காண்கின்றனர்? இக்கேள்விகளுக்கான பதிலை சிவபெருமான் கூறுகிறார். ஆன்மாவும் விஷயமும் இத்தத்துவவாதிகளின் படைப்புகள் அல்ல, அவைகள் பகவான் விஷ்ணுவின் படைப்புகள் ஆகும். இதனையே இச்சுலோகம் விளக்குகிறது. துவம் ஏக ஆத்திய புருஷக. ஆன்மீக மற்றும் பௌதிக தர பிரிவுகளை முழுமுதற் கடவுள் ஒருவராலேயே உண்டாக்க முடியும். ஆனால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலைநிற்கும் உயிர்களுக்கு இது போன்ற வேறுபாடுகள் ஏதும் இல்லை. பகவானை போல் போலியாக நடித்து தனித்து ஆனந்திக்க விரும்புபவர்களுக்கே பௌதீக உலகம் கிடைக்கிறது. பௌதீக உலகம் என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை, அது எல்லாவற்றையும் படைத்த மூல முழுமுதற் கடவுளின் மறதியே ஆகும். பகவானின் துயில்கின்ற சக்தியே விஷயத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டினை உருவாக்கியது. பகவான் தன்னை போலவே போலியாக நடித்து தனது ஆனந்தத்தில் திளைக்க விரும்பும் உயிர்களுக்கு சில வசதிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது இது நடைபெறுகிறது. அவர்களுக்காகவே இப்பௌதீக உலகம் பகவானின் துயில் சக்தியினால் படைக்கப்பட்டது. உதாரணத்திற்கு, குழந்தைகள் தமது அன்னையினை போல் போலியாக நடித்து சமையற்கட்டில் சமையல் செய்வது போல் பாவனை செய்யும் பொழுது அவர்களின் அன்னை அக்குழந்தைகளுக்கு சிறு பொம்மைகளை கொடுத்து உதவுவது போன்றதாகும் இது போன்ற உயிர்கள் பகவானை போல் போலியாக பாவனை செய்ய விரும்பும் பொழுது பகவானால் அவர்களுக்கு இவ்வியல் உலக தோற்றம் படைக்கப்பட்டது. ஆகையினால் பகவானின் ஜடசக்தியின் மூலம் பௌதீக உலகம் படைக்கப்படுவதற்கு பகவானே காரணமாவார். பகவானின் பார்வை ஒன்றிலேயே பௌதீக சக்தியானது செயல்படுகிறது. அப்பொழுது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் இயக்கப்படுவதற்கு தயாராகின்றன. மேலும் பௌதீக சக்தியானது முதலில் மகத்தத்துவ வடிவிலேயே தோன்றுகிறது. அதன் பின் ஆணவம், வானம், காற்று, நெருப்பு, நீர், நிலம் என்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தோற்றுவிக்கப்பட்டன. படைப்பிற்கு பிறகு உயிர்வாழிகள் எல்லாம் இயல் உலக தோற்றத்தில் கருவுற்று பிரம்ம தேவனாகவும் சப்த ரிஷிகளாகவும் பல்வேறு தேவர்களாகவும் தோன்றினர். தேவர்களிடமிருந்து மனிதர்களும் விலங்குகளும் மரங்களும் பறவைகளும் இது போன்ற பல உயிர்களும் தோன்றின. இதற்கு மூல காரணமாக முழுமுதற் கடவுளே விளங்குகிறார். இது இங்கே துவம்யேக ஆத்தியக புருஷக என்று தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது பிரம்மர் சம்ஹிதையிலும் 5.1 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அனாதிராதி கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம். பௌதிக சக்தியினால் மூடப்பட்டிருப்பவர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணமாக முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரே விளங்குகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்கள் ஆவர். வேதாந்தம் இதனை ஒரு முதுமொழியாக ஜன்மாதி அஸ்ய யதக என்று சுருக்கி சொல்கிறது.
வேதாந்த சூத்திரம் 1.1.2 கிருஷ்ணரும் இதனை பகவத்கீதையில் 10.3 உறுதி செய்கிறார். அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இது மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதா. நானே ஆன்மீக மற்றும் பௌதிக உலகங்களின் ஆதாரமாய் இருக்கின்றேன். எல்லாம் என்னிலிருந்து இயங்குகின்றன. இதனை உணர்ந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி உணர்ந்த மெய் அறிவாளர் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு முழு மனதுடன் என்னை வழிபடுகின்றனர். கிருஷ்ணர் தானே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் என்று கூறும் பொழுது அகம் சர்வஸ்ய பிரபவ. அவர் பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், மற்ற புருஷ அவதாரங்கள், பௌதீக தோற்றங்கள் மற்றும் பௌதீக உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்வாடிகள் போன்ற எல்லோருக்குமே அவர் ஆதாரம் என்கிறார். பிரபவ என்னும் வார்த்தையின் பொருள் படைப்பு. உண்மையில் பௌதீக உலகையே குறிக்கின்றது. ஆன்மீக உலகை பொறுத்த மட்டில் அது நித்தியமானது. ஆகையினால் அங்கு படைத்தல் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சது சுலோகியில் பகவான் கூறுகிறார், அகம் ஏவாசம் ஏவாக்ரே, படைப்பிற்கு முன்பே நான் இருக்கின்றேன். இதனை சங்கராச்சாரியரும் உறுதி செய்கிறார். நாராயண பரோ வியக்தாத், படைப்பிற்கு மேலானவர் நாராயணர். கீதா பாஷ்யம். நாராயணரின் எல்லா செயல்களும் ஆன்மீகமானவையே. நாராயணர் படைப்பு இடம்பெறுவதாகும் என்று சொன்ன பொழுது, நாராயணர் படைப்பு இடம்பெறுவதாக என்று சொன்ன பொழுது அப்படைப்பானது முழுதும் ஆன்மீகமாகவே இருந்தது. பௌதீகம் என்பது நாராயணரே மூல காரணவர் என்பதை மறந்தவர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. இது வேணா நாளைக்கு பண்ணலாம். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் இன்னைக்கு எடுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. त्वं येग आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस् तया रजः सत्त्वतमो विविध्यते महान् अहं कं मरुदग्निवार अतराः சுரர்ஷயோ பூதகணா இதம் யதஹ. ஸோ அன்பிற்குரிய பகவானே, நீரே பரமபுருஷர், காரணங்கள் எல்லாம் பற்றிக்கும் மூல காரணர். பௌதிக உலகை படைப்பதற்கு முன்னால் உமது பௌதீக சக்தியானது துயில் கொண்டிருந்தது. உமது பௌதீக சக்தியானது கிளர்ச்சி உற்ற பொழுது 3 குணங்களான சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் குணங்கள் செயல்பட தொடங்கின. அதன் விளைவாக ஆணவம், வான், அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் தேவர்கள், மகாமுனிவர்கள் தோன்றினாயினர். இவ்வாறு பௌதீக உலகம் படைக்கப்பட்டது. இப்ப சிவபெருமான் நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து இந்த படைக்கிறது எல்லாமே நம்ம கேட்டுட்டே வரோம். இன்னைக்கு சிவபெருமானுடைய இந்த ருத்ர கீதத்திலுமே நாம் அதை கேட்கிறோம் இல்லையா? எவ்வாறு இந்த படைக்கும் தொழில் ஏற்படுகிறது இல்லையா? பகவான் துயில் கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? நித்ரை, யோக நித்ரையில் இருப்பார் பகவான். சோ நித்ரை கொள்ளும் பொழுது இந்த மகா பிரளயம் வந்த பிறகு பகவான் நித்ரைக்குள்ள சென்று விடுவார் இல்லையா? மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரும் பொழுது அவர் நித்திரையிலிருந்து துயில் எழுவார். சோ அப்போ படைக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே செயல்படுகிறது. இந்த படைத்தல் என்பது எங்கே? பௌதிகம் மட்டும்தான் இல்லையா? ஆன்மீகத்துல ஒரே முறை படைக்கப்பட்டது, அது எப்பொழுதும் நித்தியமாக இருக்கிறது, அங்க எந்த மாற்றமுமே கிடையாது. ஆனா இந்த இடத்துல ஏன் இந்த நித்திரையினுடைய அந்த யோகத்தை பற்றி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அது நமக்கு அஜ்ஞானம் என்பதையுமே நம்ம வெளிப்படுத்துறது இல்லையா? பகவான் துயில் கொண்ட பிறகு நமக்கு எப்படி நம்முடைய ஜீவன்கள் எல்லாமே எந்த மாற்றமுமே இருக்காது இல்லையா? எல்லாம் அப்படியே ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷன் தான். படைக்கப்படும் பொழுதுதான் நாம் எல்லாரும் தூக்கத்துல இருந்து விழிச்சு இந்த மாதிரி எழுவோம் நம்ம இல்லையா? அது யாரெல்லாம் பேலன்சிங் இருக்கிறோமோ எல்லாருமே துயில் கொண்டு எழுந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா. எல்லாருமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம இங்க இந்த உலகத்துல இறைவனை போல நாம செயல்படணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்தை கொண்டதால் என்ன ஆகுறதுனாக்கா பகவான் அதற்கான ஒரு ஏற்பாடை செய்கிறார். நம்ம சிறு பிராயத்துல எல்லாமே நம்ம எவ்ரிவன் would have done this இல்லையா?
நான் டீச்சர் விளையாட்டு விளையாடுவேன், நான் அம்மா மாதிரிதான், நீ அப்பா நான் அம்மா, நீ என்னுடைய பிள்ளை, நான் இப்ப சமையல் பண்ணுவேன், உனக்கு தோசை வார்த்து கொடுக்குறேன், அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது இல்லையா. குட்டி குட்டி சட்டி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, பாத்திரங்கள்லாம், அதுக்கு ஒரு சின்ன கரண்டி. நீங்க அந்த கொலு வைக்கிறவங்க வீட்டுல வந்து இதெல்லாம் ஒரு செட்டா வச்சிருப்பாங்க. பட் நம்ம எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு வந்து இந்த திருவிழா இடங்கள்லாம் போனீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி எல்லாமே பாத்திரங்கள் எல்லாமே டிஃபன் கேரியர் முதல் கொண்டு, அப்பா ஆபீஸ் போவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துண்டை போட்டுட்டு அப்பா போறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க எல்லாமே குட்டி பசங்க தான் இருப்பாங்க இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி விளையாட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், சோ நம்மளுடைய ஆளுமை, சோ வீட்டுல வந்து நான் ஆள்றேன் அந்த ஒரு பாவம், அங்கே இறைவனை மையமாக வைத்து பேசக்கூடிய எதுவுமே இருக்காது இல்லையா. சோ அப்ப ஃபுல்லாவே நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், we are forgotten. அது குட்டி பசங்கன்றதுனால அது எக்ஸப்ஷன் கூட இல்ல, பெரியவங்க ஆனாலும் நம்ம அதே மாதிரிதான் இருக்கும், ரியல் லைஃப்லயும் அதே மாதிரிதான். நாம அன்னையானாலும் தந்தையானாலும் நம்ம இங்கே கர்மமே கண்ணாயினார்ன்ற மாதிரி உழைத்து காசு பொருள் ஈட்டணும், சேமிக்கணும், அதை வாங்கணும் இதை வாங்கணும் இல்லையா. சோ இறைவனை வந்து நாம சதா சர்வகாலம் எண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை நமக்கு கண்டிப்பா இல்லை. சோ இப்ப கூட நம்ம இத்தனை ஜபம் பண்றோம், 24/7 இறைவனை நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்திருக்கா நமக்கு கிடையாது. 5 ஆண்டு காலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எல்லா காலங்களிலுமே நம்ம இறைவனை விடுத்து, அதாவது இறைவனோடையே நாம் இணைந்து இருக்கிறோன்றதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு மிக மிக குறைவு. ஏன்னா நம்ம மறதி என்ற ஒரு பண்பையும் நாம வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுவும் இறைவனால நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. சோ ஞாபக சக்தியும் மறதியுமே இறைவனே நமக்கு கொடுக்கிறாருன்றத சர்வசியாகம் இறுதி சன்னிவிஷ்டோட நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, பகவத்கீதையில வந்து படிக்கிறோம். சோ அப்படி இந்த அனைத்து காரணங்களுக்கு மூல காரணம் பகவான் தான் இல்லையா. அனாதியானவர், ஆதியானவர், ஆதி என்றால் முதன்மை இல்லையா. அனாதி என்பது எப்ப தொடங்குனதுன்னே தெரியாது. அனாதி காலம் என்பது என்னன்னா எப்ப இருந்து இருக்கார் பகவான் என்றது வந்து தெரியாது. ஆனாலும் அவர் ஒருத்தர் தான் முதன்மையா இருந்திருக்கார், அவராலதான் இது எல்லாமே படைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு கொடுக்கிறது. சோ பௌதீக உலகை படைப்பதற்கு முன்னால் உமது பௌதீக சக்தியானது துயில் கொண்டிருந்தது அப்படின்னா, இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து நித்ரா இதுல இருக்கு இல்லையா. அதாவது அந்த காலகட்டம் வர வரைக்குமே, எப்போ வந்து மகா பிரளயம் வருதோ அப்போ பகவான் வந்து தூக்கத்துக்கு சென்று விடுவார் இல்லையா. சோ அந்த வெளிசுவாசம், உட்சுவாசம் வெளிசுவாசம் என்பது ஒரு சுவாச காற்று, அது யாருடைய ஆயுட்காலம், பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம். அதுக்கப்புறம் படைக்கக்கூடிய காலம் வரும்பொழுது மீண்டும் அந்த சுவாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளி சுவாசம் வரும். சோ எல்லாம் படைக்கப்படும். அதே மாதிரி உட்சுவாசம் வரும்போது எல்லாம் அவருக்குள்ள சென்று அடங்கிவிடும். சோ இப்படி நம்ம இந்த இது படிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, இங்கே இறைவன் இன்றி எதுவுமே கிடையாது என்பதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். பௌதிக உலகை படைப்பதற்கு முன்னால் உமது பௌதிக சக்தியானது துயில் கொண்டிருந்தது, உமது பௌதிக சக்தியானது கிளர்ச்சி உற்ற பொழுது இல்லையா, அதாவது எழுச்சி உறும் பொழுது இல்லையா, அதாவது படைக்கும் காலம் வந்துவிட்டது என்று வரும்பொழுது பகவான் அந்த ஒரு நிலைக்கு, அதாவது அந்த ஒரு நிலையை வந்து அவர் வந்து செயல்படுத்துகிறார், வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உமது பௌதிக சக்திகளானது கிளர்ச்சி உற்ற பொழுது 3 குணங்களான சத்வம், ரஜஸ், தமோஸ் குணங்கள் செயல்பட தொடங்குன. சோ இந்த உலகமே 3 குணங்கள்ல தான் இயங்கின்னு இருக்கிறத வந்து மீண்டும் வந்து ருத்திரர் வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். அதன் விளைவாக ஆணவம் எனக்கூடிய பண்பு இல்லையா, அடுத்து பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் தேவர்கள், சப்த ரிஷிகள், இவங்க எல்லாருமே வந்து தோன்றுகின்றனர். இவ்வாறு பௌதிக உலகமே வந்து படைக்கப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்த படைப்பே ஒன்றுதான், ஒரே ஒரு படைப்பு தான் பகவான் பண்ணது. ஆனா நிரந்தரமா இருக்கிறது எது, எப்பவுமே வந்து மேல் உலகம் இல்லையா, அதாவது ஆன்மீக உலகம். இந்த கீழ் உலகமா இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் வந்து சிறிது காலம் வந்து தோன்றும் மற்றும் அதனை வந்து பகவான் வந்து வழி நடத்துவார். இறுதியில வந்து அந்த காலகட்டம் வரும்பொழுது பகவானுக்குள்ளே சென்று மறைந்துவிடும். சோ இது தற்காலிகமானது இல்லையா, தோற்றம், ரட்சிக்கப்படுதல், மறைதல். இந்த காலகட்டம் முடிஞ்சவன், ஏன்னா இது காலத்திற்கு உட்பட்டது இந்த பௌதிக உலகம், அங்கே காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. அங்கு ஒரு முறை படைக்கப்பட்ட பிறகு படைப்பு என்பதே கிடையாது இல்லையா. இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது. இங்க வந்து மீண்டும் மீண்டும் அந்த ஜீவன்கள் வந்து முக்தி அடைகிற வரைக்குமே இந்த உலகம் வந்து படைக்கப்படுகிறது, ரட்சிக்கப்படுகிறது, அழிக்கவும் படுகிறது. சோ ஒட்டுமொத்தம் பௌதிகம் ஆன்மீகம் முதல் தடவை தான் படைச்சார் பகவான். ஆனா
இந்த தற்காலிகமான நிலைகள் என்பது இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு மட்டுமே. அங்கே நிரந்தரமான நிலை, அங்கே காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, இங்கே காலத்தினுடைய சூழல் அப்படின்றத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அது முழுமுதற் கடவுள் அல்லது பகவான் விஷ்ணு ஆவார். அப்படி இருக்க மூல தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் செய்யும் தரப்பிரிவுகள் மேலே உள்ள ஸ்லோகத்தில் ஏன் காணப்படுகிறது? கற்றவர்கள் தேர்ந்த அறிஞர்களும் விஷயத்திற்கு ஆன்மாவிற்கு ஏன் வேறுபாடு காண்கின்றனர்? இக்கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து யாரு சிவபெருமான் சொல்றாராம். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு முறை படைச்சாச்சு, அப்புறம் எதுக்கு இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வந்து, அதாவது இத்தனை ஸ்லோகங்கள் நம்ம படிச்சுட்டே வரணும் இல்லையா? நிறைய இடங்கள்ல இந்த மாதிரி என்று எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். ஆனா இதெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்றாங்க? வாட் இஸ் த ரீசன்? ஸோ பொதுவாகவே நம்ம அதை காணும் பொழுது ஒருத்தருடைய உணர்தலை பொறுத்து அந்த மாதிரியான தத்துவங்கள் வந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஆனா ஒரே ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தத்துவம், நித்தியமான ஒரு தத்துவம் என்ன? இறைவன் வந்து படைச்சார், ஒரு முறை படைக்கப்பட்டது. படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒருத்தர் தான் இருந்தார். அவரிடமிருந்து இந்த படைப்பும் இது வந்து நிகழ்ந்தது. ஒரு உலகம் வந்து நித்தியமா இருக்கக்கூடிய உலகம், இன்னொரு உலகம் வந்து தற்காலிகமாக தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை பெற்றிருக்கிறது. இப்படி இப்போ ஒன்னா வந்து உணர்தல், பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த வேத சாஸ்திரங்களை படித்து உணர்ந்தறிந்து இறைவனோட தரிசனத்தை பெற்றவர்கள் வந்து உள்ளதை உணர்ந்தபடி வந்து அவங்க எடுத்துரைப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல வந்து இப்போ யார் ருத்திரர்கிட்ட வந்து இந்த கேள்விகள் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான பதிலை வந்து அவர் சொல்றார். ஆன்மாவும் விஷயமும் இத்தத்துவவாதிகளின் படைப்புகள் அல்ல. அதாவது ஜடமும் சேத்தனமும் வந்து பகவானுடைய படைப்பது இல்லையா? இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்றவர்கள் இல்லையா, விஞ்ஞானிகள், அவங்களால ஒரு ஜீவனை வந்து கண்டிப்பா வந்து சுயமா வந்து படைக்க முடியாது. அவைகள் பகவான் விஷ்ணுவின் படைப்புகளாகும். இதனையே இஸ்லோகம் விளக்குறது. துவம் ஏக ஆத்திய புருஷக, அதாவது துவம் நான் என்று அர்த்தம் இல்லையா? மைண்ட் ஏக ஒன்று இல்லையா? ஆத்திய அதாவது புருஷக, அதாவது நான் தான் அந்த ஆதி, அந்த ஆதியா இருக்கக்கூடிய முதன்மையா இருக்கக்கூடிய புருஷர். ஆக்சுவலி சான்மீக மற்றும் பௌதிக தரப்பிரிவுகள் முழுமுதற் கடவுள் ஒருவராலே உண்டாக்க முடியும். ஆனால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலை நிற்கும் உயிர்களுக்கு இது போன்ற வேறுபாடுகள் ஏதும் கிடையாது. சோ இதை உணர்ந்தவர்கள், இறைவனுடைய நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஏன்னா அவர்கள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். பகவானை போல போலியாக நடித்து, ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இறைவன் வந்து உயர்ந்த நிலை, அவருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன? சதுர்ஸ்லோகில படிக்கிறோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் சம்பந்தத்தை படிக்கிறோம், அடுத்து அபிதேயா படிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் பிரயோஜனம் படிக்கிறோம் இல்லையா? இறைவன் யார் என்று உணர்ந்து அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்றது, அதனை வந்து எப்படி வெளிப்படுத்துறது? நவவித பக்திஸ் மூலியமா வந்து நாம வந்து அபிதேயா பண்றோம். அதனுடைய பலஸ்ருத்தியை வந்து நாம எங்க பாக்குறோம்? வந்து சம்பந்தம், அபிதேய, பிரயோஜனம் இல்லையா? அந்த நிலையிலுமே வந்து ஒருவர் அடையக்கூடிய நிலையை கொண்டு நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எது? இறைவனை உணர்ந்தவர்களுடைய தளம் இது. இப்போ இறைவனை இமிடேட் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இல்லையா, அவரை போல நான் ஆளணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க, இது ரஜோகுணம். ஓகே, அடுத்து வந்து அங்கே அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு இல்லையா? சோ இப்படி அவங்களும் இந்த பஞ்சமகா பூதங்களை உடலாக ஏற்று வந்திருப்பாங்க இந்த இடத்துக்கு இல்லையா? சோ ஆன்மீக மற்றும் பௌதிக தரப்பிரிவுகள் முழுமுதற் கடவுள் ஒருவராலே உண்டாக்கப்பட்டது இல்லையா? அது போன்ற வேறுபாடுகள், இது போன்ற வேறுபாடுகள் ஏதும் இல்லை. சோ பகவானை போல் போலியாக நடித்து தனது ஆனந்திக்க விரும்புவர்களுக்கே பௌதீக உலகம் படைக்கப்பட்டது. எஸ், நான் காட் இல்லையா, நான் இறைவன் அப்படின்னு செயல்படக்கூடிய சித்திகளை அடைந்து விட்டால் நான் கடவுள் அப்படிங்கிறத வந்து சித்திகளை வச்சு நான் எதை வேணாலும் பண்ணுவேன். ஆனா மெஜாரிட்டி பௌதிக செயல்களுக்கு தான் உபயோகப்படுத்துவாங்க. ஆன்மீகத்துக்குன்னு அந்த சித்திகளை உபயோகப்படுத்துறது கிடையவே கிடையாது. 99% யாரோ ஒருத்தர், அப்படிப்பட்ட குரு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல பிரபலமான பெயர்ல கூட இருக்க மாட்டார். 100%. சோ அந்த மாதிரி உண்மையிலே சித்திகளை அடையிறவங்க வந்து பௌதிக லாபத்திற்காக அதை பயன்படுத்தக்கூடாது. அது ரொம்ப தவறு. தன்னிடத்தில் சித்திகள் இருக்குன்றத வந்து யாரும் பிரகடனப்படுத்திக்கவும் கூடாது. இதெல்லாம் பெரிய சங்கடங்கள். ஆக்சுவலி ஒருத்தர் எவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்காங்கன்றத வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவங்கவுங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இறைவனுக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப், அதை வந்து அவங்கவுங்களே உணரணும். என்னுடைய உணர்வு இப்படி,
சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கறது வேற. ஆனா தன்னுடைய ரியலைசேஷன்ஸே வந்து எடுத்துரைக்க தேவை கிடையாது. ஸோ ரொம்ப அழகா என்என்டி பிரபுஜி, அதாவது நல்ல அடிச்ச தலை மேல ஒரு ஒரு அடி அடிச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி சம்மட்டியால் அடிச்சு சொன்னா எப்படி இருக்கும், அப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை வந்து போன வாரம் சொன்னார். வி ஷுட் நெவர் டிஸ்க்ளோஸ். ஓகே, நாம ஒரு இறைநிலையில இருக்கோம்னாக்கா அதை வந்து நாம எடுத்துரைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அது இறைவனுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். ஆனா சிம்பிளான ஒரு உதாரணங்களை கொண்டு நாம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து விளக்கலாம். அது அவர்களுக்கு உணர்தலை ஏற்படுத்தும் பொழுது அவர்களும் அந்த, ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்லாம உணர்ந்தறிந்ததை பற்றி அடுத்தவங்களத பற்றி சொல்லலைன்னா அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்? we should take the சாஸ்திராஸ் as the reference. அதனால சாஸ்திரங்களை வந்து இப்ப நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ், துருவ மகாராஜ் இல்லையா, இப்ப பிரித்து மகாராஜ் இல்லையா, கபில தேவர், கர்தம முனி, இப்படி எல்லாமே நம்ம படிச்சுக்கிறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அவங்களுடைய உணர்தலை எல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை கொண்டு நாம வந்து விளக்குவதற்கு நாம முயற்சிக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்முடைய இதெல்லாமே ஓவர், அதாவது ரியலைசேஷன் எல்லாம் கிடையாது. நாம தவறுகள் செய்திருந்தா நம்மளே எக்ஸாம்பிளா வச்சு சொல்றது தட் இஸ் த பெஸ்ட். ஏன்னா அப்ப நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த சங்கடம், நாம் எந்த மாதிரி தவறு செய்தோன்றது வந்து சொல்லும் பொழுது அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஓ நாமளும் இந்த மாதிரி தவறு செஞ்சோம், அப்ப நம்மதும் தவறு அப்படிங்கிறது வந்து உணர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய விதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே செய்யணும். ஸோ இது எல்லாவற்றையும் படைத்த முழுமுதற் கடவுளின் மறதியே ஆகும் இல்லையா. நம்ம எல்லாரும் நடிக்கணும், போலியாக நடித்து நான் இறைவன் ஆக வேண்டும், நான் இறைவன் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் என்னால் படைக்கப்பட்டது. வாட் இஸ் தட் ஸ்லோகாஸ்? ஐ திங்க் 16th சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய விரோதி வந்து நான் இன்றைக்கு கொன்னுட்டேன் இல்லையா, எனக்கு இவ்வளவு ஆஸ்திகள் இருக்கு, இன்னும் இந்த ஆஸ்திகள் வந்து பெருகும், என்னுடைய பற்பல எதிரிகள் வந்து இன்னும் வந்து அழிக்கப்படுவார்கள், ஸோ என்னுடைய செல்வாக்கு நிறைந்த இந்த ஒரு நிலையில வந்து நல்ல ஒரு, அதாவது சரி நல்ல கிடையாது, அதாவது செல்வாக்கு நிறைந்தவர்களோட வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அசோசியேஷன் கிடைக்கிறது, இதெல்லாமே வந்து மேன்மையா சொல்லுவோம். நான் இவ்வாறு இன்புறுகிறேன், நான் இவ்வாறு இன்புறுவேன் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. இது யாருடைய எண்ணம்? இது அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்களுடைய செயல்களுடைய எண்ணம் இல்லையா, அசுர இயல்புகள் கொண்டு. ஸோ அப்படிப்பட்ட தன்மை. ஸோ நடிக்கிறது வந்து நான் கடவுள். இப்ப இரண்யாக்ஷன் அவனுடைய புருவத்தை உயர்த்தினாலே வந்து தேவ உலகம் எல்லாமே நடுங்குமா, அப்படியே ஒரு இது நிலை. அவனுடைய சிறு ஐப்ரோ உயர்த்தினாலே வந்து மேல் உலகமே நடுங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி அந்த அளவுக்கு அவனுடைய பவர் இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட பவர் தனக்கு உள்ளது என்ற ஆணவம் அவனுக்கு நிறைய உண்டு. தன்னுடைய பிள்ளை தன்னுடைய நாமத்தை சொல்லவில்லை என்று அநேக விதமான துன்புறுத்தல்களை வந்து செய்தார் இல்லையா. யானை வச்சு மிதிக்கணும் செய்தார், அடுத்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மலையிலிருந்து அவர் தள்ளணும்னு செய்தார் இல்லையா. அதே மாதிரி அவர் தியானித்து கொண்டிருந்தாங்க, விஷநாகங்களை விடுத்தார். எதாலுமே வந்து அவர் வந்து பயப்படவே இல்லை இல்லையா. முழுவதும் தன்னை யாரிடத்துல சரணாகதி கொண்டார்? ஆக்சுவலி பிரகலாத் மகாராஜ் அந்த பகவானிடத்துல வந்து சரணாகதி கொண்டார். அதனாலதான் எல்லா கட்டங்களிலுமே வந்து அவர் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டார். ஸோ அங்கே சமர்ப்பணம் என்பது இருக்கிறது. இது பக்தனுடைய நிலை. அதே வந்து எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு உதாரணம் யாரு? இரண்ய கசிப்பு. ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், பௌதிக உலகம் என்பது வேறொன்றும் இல்லை, அது எல்லாவற்றையும் படைத்த முழுமுதற் கடவுளின் மறதியே ஆகும். அங்கே நினைவு, ஆன்மீக உலகத்துல எப்பவுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை, இங்கே வந்து மறக்கக்கூடிய நிலை. இயற்கையிலே வந்து இது வந்து மறதி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உலகம். ஸோ அப்ப மறதி என்றாலே இது என்னது? பிரகாசமற்ற, ஒருத்தர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிரகாசமற்ற தன்மை இல்லையா. ஸோ அந்த மறதி, அந்த இது வந்து இருளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகிறது, மேலும் அஜ்ஞானத்திற்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகிறது. இது எல்லாமே ரிலேட்டட், அப்படியே எடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான். ஓகே, ஸோ பகவானின் துயில்கின்ற சக்தியே விஷயத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டினை உருவாக்குகிறது இல்லையா. இந்த ஆவித்தியிலே நம்ம வந்து இருக்கிறது வந்து நம்ம என்ன பண்றது, விஷயம் என்பது என்ன? ஜடம். ஓகே, இடையிலான வேறுபாட்டை உருவாக்கியது அப்படின்னா இந்த ஜடம் சேத்தனம் இது ரெண்டுத்தையுமே இது வந்து பகவானுடைய அந்த துயில் கொள்ளக்கூடிய அந்த நித்ரா சக்தி அப்படின்றது. அஜ்ஞானம் என்பது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஜடத்தையும் மற்றும்
உயிரையும் வந்து வேறுபடுத்தக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள்ல வந்து அது ஈடுபடுது. அப்படின்னா இறைவனுடைய அதாவது ஆற்றலினால் இங்கே ஜடம் சேத்தனம் இரண்டுமே வந்து படைக்கப்பட்டு, ஓகே. அதன் பிறகு அது எவ்வாறு ஒன்றாகிறது இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 4th சாப்டர்ல வந்து யாக சக்கரம், வர்ணாசிரமம் இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ நாம் எப்படி மீண்டும் இந்த இடத்துல மழையின் ரூபம்ல தான் திரும்பி வரோம் இல்லையா? ஸோ மழையினால வந்து விளைச்சலால தானியம், தானியத்தினால உணவு, உணவு என்பது இறைவனை மறந்து நாம உண்கின்றோம் என்றால் அது பாவச் செயலாக மாறுகிறது. ஸோ அதனால அசுர இயல்புகள் மேன்மை கொண்டு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இல்லையா? ஸோ 99% வந்து நம்ம எல்லாருமே யாரும் டெய்லி நைவேத்தியம் பண்ணி எல்லாம் பகவானுக்கு வந்து சாப்பிட்றது கிடையாது. வெரி வெரி ரேர் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரத்துல வந்து ஊறி போனவங்க மட்டும் தான் இன்றைய வரைக்கும் செய்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா நாம கூட வந்து இந்த 5 வருடத்துக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது. விசேஷ நாட்கள்ல தான் படையல் போட்டு நாம வந்து சாமியை கும்பிடுவோம் இல்லையா? மற்ற நாட்கள் எல்லாம் ஒரு நீரோ ஒரு புஷ்பமோ வச்சு இல்லையா ஒரு பழமோ வச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிடுவோம். சமைக்கிறது எல்லாமே நைவேத்தியம் கண்டிப்பா நம்ம பண்றது கிடையாது. ஐ திங்க் பிராமின்ஸ் வீட்ல இருக்கலாம். ஏன்னா பெருமாளுக்கு வந்து வெண் சாதத்தை வைத்து அவங்க வந்து நெய் வைத்து பண்ணுவாங்க. அது வேற. ஸோ வெரி ரேர். ஸோ அதில் வந்து நம்ம 1% தான் அதில் இருப்போம். நம்ம மிச்சம் 99% ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன கேட்டகரி தான் இல்லையா? பகவான் தன்னை போலவே போலியாக நடித்து தனது ஆனந்தத்தில் திளைக்க விரும்பும் உயிர்களுக்கு சில வசதிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது இது நடைபெறுகிறது இல்லையா? நான் வந்து இதுல வந்து நான் அதை ஆளணும் இதை ஆளணும் நாம நினைக்கும் பொழுது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானும் அதற்கான ஒரு ஏற்பாடு செய்தான் நம்மள எல்லாருமே இந்த இடத்துல அமைச்சிருக்காரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாம் எல்லாருமே இந்த மாதிரியான போலியாக நடித்துதான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்ன்ற அர்த்தம். அதுதான் உண்மை நிலை. அவர்களுக்காகவே இப்பௌதிக உலகம் பகவானின் துயில் சக்தியினால் அப்படின்னா நித்ரா சக்தியால படைக்கப்பட்டிருக்கு. உதாரணத்துக்கு குழந்தைகள் இது நம்ம தன்னது அன்னையை போலவே போலியாக நடித்து சமையல் கட்டில் சமையல் செய்வது போல பாவனை செய்யும் அவர்களின் அன்னை குழந்தைகளுக்கு சிறு பொம்மைகளை கொடுத்து உதவுவது போன்றதாகும் இல்லையா? அதனால அது போல நமக்கு பகவான் என்ன பண்ணியிருக்கார், நம்மளை இங்க அனுப்பியிருக்கார். இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸோட நம்ம வாழணுன்றதுக்காக இந்த இந்த இயற்கையிலுமே நமக்கு தேவையானது அனைத்தையுமே பகவான் கொடுத்திருக்கார். அதோடு சேர்த்து அவரை மறக்கக்கூடிய சக்தியோடு இருக்கக்கூடிய அந்த மனசும் நம்ம கிட்ட உண்டு. உண்மையிலே நம்ம நினைவு கொள்ள வேண்டியது இறைவனை என்பதை பிறகு ஒரு காலத்துல நம்ம முயற்சி செய்யும்போது வறுமை ஒழிய மற்றபடி நமக்கு தானாக வந்து கண்டிப்பா செய்றார் இல்லையா? மேலும் அது போன்ற உயிர்கள் பகவானை போலியாக பாவனை செய்ய விரும்பும் பொழுது பகவானால் அவர்களுக்கு உலக தோற்றத்தை படைக்கப்பட்டது இல்லையா? ஆகையினால் பகவானின் ஜடசக்தியின் மூலம் பௌதிக உலகம் படைக்கப்படுவதற்கு பகவானே காரணமாகிறார். அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் அவர்தான். பகவானின் பார்வை ஒன்றிலேயே பௌதிக சக்தியானது செயல்படுகிறது. எஸ், அவருடைய கடைக்கண் பார்வை பார்த்தாலே என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த பிரகிருத்தியால வந்து நாம் எல்லாருமே படைக்கப்படுறோம். கருவுறச் செய்து நாம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல படைக்கப்படுகிறோம். ஆகையால் பகவானின் ஜடசக்தியின் மூலம் பௌதிக உலகம் படைக்கப்படுவதற்கு பகவானே காரணமாவார். பகவானின் பார்வை ஒன்றிலே பௌதிக சக்தியானது செயல்படுகிறது. எஸ், அவருடைய கடைக்கண் பார்வையாலே இது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அப்பொழுது இயற்கையின் குணங்கள் இயக்கப்படுவதற்கு தயாராகின்றன. மேலும் பௌதிக சக்தியானது முதலில் மகத்துவத்துவம் வழியிலேயே தோன்றுகிறது. அவுட்டர் லேயர் மகத்துவம் தானே அது. ஸோ இவன் மேகமூட்டம் போல வந்து இருக்கக்கூடியது மகத்தத்துவம் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மகத்தத்துவம், மேலும் பௌதிக சக்தியானது மகத்தத்துவம், அதன் பின் வந்து அகங்காரம். நீங்க அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா வரும். ஸோ ஒரு சிங்கிள் யூனிவர்ஸ் கோலோக சாட்ல பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவம் இருக்கும். அதுக்கு உள்ளாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈகோ என்றதும் இருக்கும், பஞ்சமகாபூதங்கள் இருக்கும், 7 அடுக்குகள் இதுதான். ஓகே. ஸோ தோன்றுகிறது. படைப்பிற்கு பிறகு உயிர்வாழிகள் எல்லாம் இயல் உலக தோற்றத்தில் கருவுற்று பிரம்மதேவனாகவும் சப்தரிசிகளாகும். அதன் பிறகு வந்து தேவர்கள் முதலில் வந்து பிரம்மதேவர் படைக்கப்படுகிறார். பிரம்மர் வந்து 2ஆம் சிருஷ்டியை வந்து படைக்கிறார் இல்லையா? யாரை படைக்கிறாங்க ஆக்சுவலி? ஸோ பிரஜனி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரஜாபதிகளை எல்லாம் படைக்கிறார் இல்லையா? ஒவ்வொன்றாமே வந்து படைக்க ஆரம்பிக்கிறார், தேவர்களை படைக்கிறார், எல்லாமே நடக்கும். ஸோ இப்படி பல்வேறு தேவர்களாக அவர்கள் இருந்து நாம நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன, அது மனிதர்கள் தோன்றுகின்றோம் இல்லையா?
விலங்குகள், மரங்கள், பறவைகள் இதெல்லாமே வந்து படைக்கப்படுகிறது இல்லையா? 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாளிகள் எல்லாமே வந்து படைக்கப்படுகிறது. இதற்கு மூல காரணம் வந்து யாரு? முழுமுதற் கடவுள் தான். அவரிலிருந்து தான் வந்து எல்லாமே வந்து இயங்குகிறது. இது இங்கே துவம் ஏக ஆதி புருஷ அப்பே படிச்ச மாதிரி இல்லையா? தெளிவுபடுத்தப்படுது. இது பிரம்ம சமீதில் உருசே ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் இல்லையா? பௌதிக உலகில் பௌதிக சக்தியினால் மூடப்பட்டிருப்பவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரே விளங்குகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்களா? எஸ், பக்தி தொண்டுல வந்த பிறகுதான் நம்ம வந்து நிறையவே அலசி ஆராயிரும். அதுக்கு முன்னாடி நாமளும் பிளைண்டா தான் எதையுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இது எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் எல்லாம் வல்ல இறைவர் என்பதை ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டு அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ மத் சர்வம் பிரவர்த்தத்தை இது பக்வா பஜந்திமா பூத பாவ சமன்விதாக. அதாவது நானே ஆன்மீக மத் அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ எல்லாவர்களுக்குமே வந்து நான் வந்து பிரபுவோ அப்படின்னாக்கா இஸ் த சுப்ரீம் இல்லையா? அதாவது ஆள்பவர் என்று பொருள். ஆக்சுவலி பிரபு என்றாலே ஆளக்கூடிய தன்மை கொண்டவர் இல்லையா? மத் சர்வம் பிரவர்த்தியதே இது மத்வா பஜந்தேமா பூதபாவ சமன்விதாக. இதனை உணர்ந்தவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டில் முழுமனதோடு எனக்கு ஈடுபடுகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் தானே எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் என்று சொல்றார் இல்லையா? சர்வகாரண காரணம். ஸோ அகம் சர்வஸ்ய பிரபவ. ஸோ இது பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், மற்ற புருஷ அவதாரங்கள், பௌதீக தோற்றங்கள் மற்றும் பௌதீக உயிர்களின் அனைத்து உயிர்வாழ்கள் போன்றும் அதாவது மேல இருந்து நம்ம கொண்டு வரணும். பகவான், தேவர்கள், அடுத்து நம்ம எல்லாமே இந்த மனிதர்கள் இல்லையா? இப்படி நம்ம ஒன்னொன்னா நம்ம ஹையர்ல இருந்து லோயர் ஸ்பீஷீஸ் வரைக்குமே நம்ம வரலாம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் அந்த படைக்கக்கூடிய அவர் தான்ன்றதை வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். பௌதிக உலகையே குறிக்கின்றது. ஆன்மீக உலகை பொறுத்த மட்டில் அது எப்பவுமே பர்மனண்டா இருக்கும். ஆகையினால் அங்கு படைத்தல் என்ற கேள்விக்கே வந்து இடம் கிடையாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூட சதுஸ்லோகில நம்ம படிக்கிறது இல்லையா? அகம் ஏவாம்ச ஏவாக்ரே, படைப்பிற்கு முன் நானே இருக்கிறேன். அதாவது அனாதியாக பகவான் ஒருத்தர் தான் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அந்த நாராயணர் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து விளக்குறது. நம்ம சதுர்ஸ்லோகி பாகவதம் ஒரு முறை நீங்க விசிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் ரொம்ப அழகா தெரியும். ஸோ இதை சங்கராச்சாரியாருமே வந்து வழிமொழிக்கிறார். ஸோ கீத பாஷ்யத்துல வந்து நாராயண பரோ அவ்யக்தா, அதாவது பரோனாலே என்ன அர்த்தம்? நித்தியம் என்ற அர்த்தம் இல்லையா? பரோ நாராயணக, நாராயண குறிப்பிட்டு அவர் எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அவ்யக்தா நமக்கு கண்களுக்கு புலப்படாதவர் என்று பொருள். ஸோ படைப்புக்கு மேலானவர் நாராயணர். ஸோ நாராயணன் எல்லா செயல்களும் ஆன்மீகமானவையே. அது பௌதிகத்திலிருந்து அவர் ஆற்றி கொண்டிருந்தாலும், பௌதிக பொருட்கள் இருந்து அவர் செயல்பட்டாலும் அவை அனைத்தும் இறைவனுடைய திருஷ்டில ஆன்மீகம்தான். இதற்கு உதாரணம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்க. இதுக்கு உதாரணம் படைப்பு, கீத பாஷம், அவ்யக்தம், எல்லா செயல்களுக்கும் ஆன்மீகமானவை. அதாவது இந்த ஜடமா இருந்தாலும் சேதனமா இருந்தாலுமே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், பகவான் வந்து எந்த ஒரு உறுப்பினாலுமே வந்து வெவ்வேறு செயல்கள் செய்யலாம். இப்ப நமக்கு எல்லாமே பிக்சட், கண்ணால மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும், காதால மட்டும்தான் நம்ம கேட்க முடியும். கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த புலன்கள் இதெல்லாம் பௌதீகத்துல பிக்ஸ் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த ஜடத்துல கண்டிப்பா அந்தந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உண்டு. ஆனா பகவானுடைய ரூபமே வந்து முழுதுமே ஆன்மீகம். அதனால அவர் எந்த உறுப்பை வேண்டும் என்றாலும் எந்த செயலுக்கு வேணாலும் உபயோகப்படுத்துவார். கண்ணாலேயே அவரால் உணவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். நாம் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பகவான் கண்ணாலேயே அந்த அந்த நைவேத்தியத்தை வந்து ஸ்வீகரித்து பிரசாதமாக மாற்றி கொடுப்பார் இல்லையா? அதனால எந்த உறுப்பு, இது ஈஸ்வரில் வருதா இந்த ஸ்லோகம்? நமக்கு எத்தனாவது ஸ்லோகம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஈஸ்வரில் இந்த அதாவது ஈ கேன் வாக் அண்ட் ஈ கேன் நாட் வாக், அதுவும் வருதும் இல்லையா? அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அடுத்து வந்து அவருடைய புலன்கள் வந்து முழுசுமே வந்து ஆன்மீகம். அவர் இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு இறங்கி வந்தாலும் அவர் வந்து நித்தியமாக அந்த கோலோக வைகுண்டத்துல தான் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லப்படுறது. ஸோ படைப்பு இடம் பெறுவதற்காக என்று சொன்ன பொழுது அப்படைப்பானது முழுதும் ஆன்மீகமாகவே இருந்தது. மேல நித்தியம்
பௌதிகம் என்பது நாராயணரே மூலக்காணர் என்று மற்றவர்களுக்காக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? பஞ்சகல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे